Hello all of you, welcome to ACE. Today we are going to discuss about NTPC Telugu medium and English medium combination bilingual April 19th shift 3 reasoning. April 19th shift 3. Let's move on the first question. If branches have leaves code as 673, trees have branches code as 746, mangoes are trees code as 419, then which will represent the trees? Trees code అడుగుతున్నాడమ్మా మనకి ట్రీస్ కోడింగ్ కావాలి. Branches have leaves code as 673, trees have branches 746, mangoes are trees 419. ఒకసారి చూడండి, బ్రాంచెస్ హ్యావ్ లీవ్స్లో 673 ఉంది కదా, అక్కడ ట్రీస్ లేదు కాబట్టి అసలు బ్రాంచెస్ హ్యావ్ లీవ్స్ అని మనకు సంబంధం లేదు. ట్రీస్ హ్యావ్ బ్రాంచెస్లో 746 ఉంది, మ్యాంగోస్ ఆర్ ట్రీస్లో 419 ఉంది. 746లో 419లో ట్రీస్ హ్యావ్ బ్రాంచెస్, మ్యాంగోస్ ఆర్ ట్రీస్ మాత్రమే కామన్గా ఉంది. అంటే 746 419లో ఒక నెంబర్ మాత్రమే కామన్గా ఉండాలి, అది ఏ నెంబరు? అది 4. 4 ఈజ్ గోయింగ్ ఫర్ ట్రీస్ ఓన్లీ. క్వశ్చన్ నెంబర్ 1 ఆప్షన్ డి. ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద రైట్ వన్. అర్థమైందమ్మా? సార్ తెలుగులో చూడండి, బ్రాంచెస్ హ్యావ్ లీవ్స్ని 673గా, ట్రీస్ హ్యావ్ బ్రాంచెస్ని 746గా, మ్యాంగోస్ ఆర్ ట్రీస్ని 419గా రాస్తున్నాడు. ట్రీస్ హ్యావ్ బ్రాంచెస్, మ్యాంగోస్ ఆర్ ట్రీస్లో ట్రీస్ మాత్రమే కామన్గా ఉంది. హ్యావ్ బ్రాంచెస్, మ్యాంగోస్ ఆరు డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి. సో కామన్గా ఉన్న ఓన్లీ వర్డ్ ట్రీస్ ఈజ్ హియర్. సో 746 419లో కామన్గా ఉన్న ఒకటే ఒక నెంబర్, దట్ ఈస్ ద 4 ఓన్లీ. సో ఆప్షన్ డి ఈస్ ద రైట్ వన్ ఫర్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 1. Next question number 2. If into means minus, then 19 divided by means plus 63 plus means division 21 into 2. Into means minus 2, minus in the sense into 3. Come on. 21 3s 2 3s are minus 6, 3 get cancel, 19 again you need to subtract 6, sorry, 19 plus 3 and 22, 22 minus 6, 22 minus 6 is equal to 16. 16 is the answer for question number 2. Option B is here. Next question, consider the following information and answer the questions based on this. Out of 200 students, 20 students have only red balloon. Out of 200 students, 20 students have only red balloon. Then 20 only red. 20 only red. 30 students have only blue balloon. 30 students only blue balloon. 25 students have only black balloon. 25 only black balloon. 15 students have black and green. 15 black and green. 15 students is black and green. Both type of balloons. 15 students have red yellow balloons. 15 red and yellow. 15 red and yellow. Both. 40 students have only green balloons. 40 only green. Next, 20 students have blue and black. 20 blue and black. 20 blue and black. 25 students have only yellow. 25 only yellow. Next, 5 students have red and black. 5 students have red and black. And remaining students have no balloons. Remaining no balloons. మొత్తం ఎంతమంది చిన్నమ్మా? 200. Come on. 25
40 65 65 20 85 85 30 115 115 5 120 plus 20 140 140 30 170 170 and 25 195 and remaining 5 members have no balloons. 2 members ఇక్కడ స్టార్ట్ అయ్యారు. ఓకే, దెన్ ఇక్కడ కూడా అదే చెప్తున్నాము. 200 మంది విద్యార్థుల్లో 20 మంది వద్ద ఎరుపు బెలూన్లు మాత్రమే ఉన్నాయి, 20 మంది మాత్రం ఎరుపు బెలూన్లు మాత్రమే ఉన్నాయి, 30 మంది వద్ద నీలం బెలూన్లు మాత్రమే ఉన్నాయి. సో 30 మెంబర్స్ నీలం బెలూన్లు మాత్రమే ఉన్నాయని చెప్తూ ఉన్నాము. దిస్ ద తెలుగు ఇన్ఫర్మేషన్. నో నీడ్ టు సాటిస్ఫై దిస్. సో సేమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కాబట్టి హౌ మెనీ స్టూడెంట్స్ హ్యావ్ అట్లీస్ట్ 2 కలర్ బెలూన్స్? కనీసం 2 ఉండాలి. కనీసం 2 ఉండాలంటే అన్ని 2 లెక్కేసుకొని సరిపోతుంది కదమ్మా. అట్లీస్ట్ 2. 15 15 30 30 plus 20 50 50 plus 5 55 55 balloons. Question number 3 option 2. Option 2 is the right one. Next question number 4. Find the number of those students who do not have black balloons. Don't have black balloons లేని వాళ్ళు ఎంతమంది? Yellow 25 40 65 65 20 85 85 30 115 115 and 15 115 and 15 130 130 and 5 135 135. Question number 4 option D. Option D. బ్లాక్ లేని వాళ్ళంటే బ్లాక్ లేని వాళ్ళందరూ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. 25 40 25 40 రెడ్ బ్లూ, ఇక్కడ బ్లాక్ ఉంది, ఇది 15, ఇక్కడ బ్లాక్ ఉంది, ఇక్కడ బ్లాక్ ఉంది, నో బాల్స్. నో బాల్స్ కంటే బ్లాక్ లేని వాళ్ళే కదా. 25 40 65 65 20 85 85 30 80 plus 30 110 115 115 and 15 130 130 plus 5 135 is here. Question number 4 option 4 is here. Next question number 5. Find the ratio of those students who have green balloons to who have red balloons. Green balloons అని చెప్తున్నాము. 40 and 15 55 55 15 and 40 55 only. So 55 by red balloons only. Red balloons 20 15 35 35 and 5 40 55 by 40 and 5 8s are 5 11s are 11 by 8 is the answer. 11 by 8 is the answer. Find the ratio of those students who have green balloons to red balloons. Green balloons to red balloons. Green balloons 40 and 15 55 11 by 8 or 8 by 11. So 8 by 11 is the answer. ఎర్ర బెలూన్లో ఉన్న విద్యార్థులు మరియు ఆకుపచ్చ. The ratio reverse to here. ఎర్ర బెలూన్లో ఉన్న విద్యార్థులు మరియు ఆకుపచ్చ బెలూన్ గల విద్యార్థులు ఏంటి? ఎర్ర బెలూన్లో 8:11. సో 11 by 8 is equal to 8 by 11. Question number 5 option C is here. Next question number 6. Again information is here. There are 6 members KL, M and OP in a family. On the basis of the following information, answer the given questions. K and L are senior couple. K and L are senior couple is here. K and L are senior couple. O and P are children of banker. Banker or telidu. P is the granddaughter of emeritus man. P is the granddaughter. N is the daughter of L. So N is the daughter of L. N is daughter of L to married to the with banker. To married with banker. So banker or telidu married with banker. O and B children of banker. O and B children of banker. K is mother-in-law of M. K is mother-in-law ante ikkada M only. K is the mother-in-law of M. So 1 2 3 4 5 6 is here. K and L are senior couple. O and P are children of banker. P is the granddaughter of emeritus man. So P is the granddaughter and emeritus man is here. So here is the emeritus. Next, N is the daughter of L. N is the daughter of L and to married to with the banker. K is the mother-in-law of M. K is the mother-in-law of M is here. K మరియు L అత్యంత సీనియర్ దంపతులు. O మరియు P ఒక బ్యాంకర్ యొక్క పిల్లలు. P గౌరవప్రదంగా పదవి విరమణ చేసిన వ్యక్తి యొక్క మనవరాలు. P గౌరవప్రదంగా పదవి విరమణ చేసిన వ్యక్తి యొక్క మనవరాలు. ఆ ఎల్ యొక్క కుమార్తె అయిన ఎన్ బ్యాంకర్ని వివాహం చేసుకుంది. ఎల్ యొక్క కుమార్తె అయిన ఎన్ బ్యాంకర్ని వివాహం చేసుకుంది.
ఎం యొక్క అత్తగారు కే, ఎం యొక్క అత్తగారు కే చెప్తున్నాం. హూ ఈజ్ ద బ్యాంకర్, బ్యాంకర్ ఎవరు ఇక్కడ, ఎంఏసీ. సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 6 ఆప్షన్ సి, ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద రైట్ వన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 7, అబౌట్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ పర్సన్ ఈజ్ నాట్ నోన్ వెదర్ హీ ఈజ్ అ మేల్ ఆర్ ఫీమేల్. మేల్ ఆ ఫీమేల్ తెలియని వాళ్ళు ఎవరు, ఓనే కదా, మేల్ ఆ ఫీమేల్ తెలియని వారు ఓ ఓన్లీ. సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 7 ఎవరి లింగం తెలియదు, ఓ ఈజ్ హియర్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 7 ఆప్షన్ బి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 8, హౌ మెనీ ఫీమేల్ మెంబర్ ఇన్ ద ఫ్యామిలీ. అగైన్ ఓ తెలిస్తే చెప్పొచ్చు, మరి ఓ తెలియదు కాబట్టి కెనాట్ బి డిటర్మైన్. క్వశ్చన్ నెంబర్ కెనాట్ బి డిటర్మైన్, కెనాట్ బి డిటర్మైన్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 8 ఆప్షన్ డి ఇస్ రైట్ వన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 9, హ్యాండ్స్ రిలేటెడ్ టు గ్లౌస్, లెగ్స్ రిలేటెడ్ టు. హ్యాండ్స్కి గ్లౌసెస్ వేసుకుంటే లెగ్స్కి ఏం వేసుకుంటామా, సాక్సెస్. సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 9 ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద రైట్ వన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్, ఇఫ్ రాకెట్ ఈజ్ రిటన్ యాజ్ CEROKT, rocket written as CEROKT, then CEROKT తీసుకున్నాము అంటే ఫస్ట్ నుంచి థర్డ్ అండ్ ఫిఫ్త్ తీసుకున్నాము. హర్డెల్కి థర్డ్ అండ్ ఫిఫ్త్ RL, దెన్ CE, తర్వాత RO అంటే HU, then after DE. So RLHUDE is answer, RLHUDE, option D is here. So question number 10 option 4 is the right one. ఎలా చేసుకున్నాడో మనం కూడా అలా చేసుకున్నాం, that's it. Next question number 11, Sarah's mother is Rama. Sarah's mother is Rama. Sarah's mother is Rama. Who is sister of Rahul? Who is sister of Rahul? Next, Sunil's father is Rahul. Sunil's father is Rahul అంటే సునీల్ కూడా ఇక్కడ ఉండాలి, ఇక్కడ సునీల్ ఉండాలి. Sunil's father is Rahul. Tatya is the brother of Rahul. So again Tatya is here. Tatya is the brother of Rahul. How is Sarah related to Tatya? Sarah ఏమవుతుంది తాత్యాకి, Sarah ఏమవుతుంది తాత్యాకి, మన సిస్టర్ వాళ్ళ డాటరు ఏమవుతారు మనకి, నీస్. సిస్టర్ వాళ్ళ డాటర్ మనకి నీస్ అవుతారు. సారాకి తల్లి అయిన రమ రాహుల్కి సోదరి. తాత్యా సోదరుడు సునీల్ తండ్రి రాహులు. తాత్యా సోదరుడు సునీల్ తండ్రి రాహుల్ అని చెప్తున్నాము. తాత్యాకి సారా ఏమవుతారు, నీస్ మేనగోడలు అవుతారు. క్వశ్చన్ నెంబర్ 11 ఆప్షన్ సి ఇస్ హియర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, assertion and reason. Water is a universal dissolvent. Yes, true. Water can merge more materials than any other element. Yes, that is also true. నీరు సార్వత్రిక ద్రావణి, ఏదైనా ఇతర ద్రావణి కన్నా నీటిలో ఎక్కువ పదార్థాలు కలిసిపోతాయి. ఎస్, దట్ ఇస్ ఆల్సో ట్రూ. సో ఏ అండ్ ఆర్ బోత్ ఆర్ ట్రూ అండ్ ఆర్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫ్ ఏ. సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 12 ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద రైట్ వన్. ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద రైట్ వన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 13, all players are cooks. All players are cooks. Some singers are players. Some singers are players. Some cooks are dancers. Some cooks are dancers. Which of the following conclusion follow the statement logically? Then అందరూ క్రీడాకారులు వంట చేయవారు అని చెప్తున్నాడు. All singers are cooks. All singers are cooks కాదు కదమ్మా, ఫస్ట్ వన్ నాట్ ఫాలోస్. Some dancers are cooks. Some dancers are cooks. Yes, only 2 follows. One of them is not a cook. Who is not a player? No. అందరు ప్లేయర్స్ కుక్స్ అని చెప్తున్నాము. Some are singers. Some singers are who are cooks? No. Some పాట పాడే కొంతమంది వంట చేయవారు ఉన్నారు. Some singers are cooks is here. Yes. So they're asking which of the follows conclusion follows the statement logically. Some dancers are cooks. కొందరు డాన్స్ చేసేవారు వంట చేయవారు. కొందరు డాన్స్ చేసేవారు వంట చేయవారు. డాన్సర్స్ ఆర్ కుక్స్.
Only 2 is true. Only 2 is true. Question number 13, option B is the right one. Next question. Some conclusions are given below that are following given statements. A weightlifter increases his efficiency to lift more weight by doing regular physical exercise. అంతే కదా, వెయిట్ లిఫ్టర్ ఎఫిషియన్సీని ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటాడు బై డూ ఎవ్రీడే వర్క్ చేయడం వల్ల డే ఎఫిషియన్సీని వాడి యొక్క ఎఫిషియన్సీని పెంచుకుంటాడని చెప్తున్నాడు. ఏ వెయిట్ లిఫ్టర్ ఇంక్రీజెస్ హిస్ ఎఫిషియన్సీ టు లిఫ్ట్ మోర్ వెయిట్ బై డూయింగ్ రెగ్యులర్ ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజెస్. Then, same as antique saints have extraordinary mental ability by doing regular breathing exercise. That is also true. Conclusion, sir. Regular mental exercise makes efficient in weightlifting. Mental exercise weightlifting chance ledu, that cannot not follows compulsory. Physical exercise is only for body, not for mind. Decide. Physical exercise is only for body, not for mind. That is also not true. Physical exercise is mind chala relax ga untundi. That is also not true. Decide which conclusion follows the statement is logically. క్రమబద్ధంగా శారీరక వ్యాయామం చేయడం ద్వారా ఒక వెయిట్ లిఫ్టర్ మరింత బరువును ఎత్తడానికి అతని సామర్థ్యాన్ని పెంచుకుంటారు. అలాగే నిరంతరం శ్వాస వ్యాయామాలు చేయడం ద్వారా పురాతన సాధువులు అసాధారణ మానసిక శక్తిని సాధించేవారు. నిరంతరం మానసిక వ్యాయామం మరింత బరువు ఎత్తడానికి వీలు కల్పిస్తుంది, అవ్వదు. శారీరక వ్యాయామం శరీరానికి మాత్రమే మరియు మనసుకు కాదు, అది కూడా ఛాన్స్ లేదు. సో నైదర్ వన్ నాట్ టు ఫాలోస్. Option question number 14, neither one not to follows. Option 4 is the right one. Next one, question number 15. Square is code as RPTZQD. Then S is code as RQPUT అంటే -1. Every letter you need to subtract 1 is here. Rectangle R18 17 Q కావాలి, ఈ ప్లేస్లో డి ఉండాలి. యువర్ ఆప్షన్ స్టార్టింగ్ మస్ట్ బి స్టార్టింగ్ విత్ క్యూ అండ్ ఎండింగ్ విత్ డి. క్యూ అండ్ డి, దెర్ ఈస్ ఓన్లీ 2 options is here. The first one cannot be the answer and fourth one also cannot be the answer. Now after E, again D is here. Here is not a D. Again second one also cannot be the answer. Again D is here. Only third one. Question number 15. Option 3 is the right one. Next question number 16. Read the following paragraph. Answer the questions. Mosquitoes spread many types of diseases. Yes, mosquito చాలా రోగాలకు కారణమవుతున్నాయి. They grow up in tropical weather. Water logging, open perishable garbage is playing an important role to increase mosquitoes. To prevent disease generated by mosquitoes, we should do certain things that we should collect garbage regularly and dispose it properly, stop water logging, and we should clean our surroundings. దోమలు రకరకాల వ్యాధులను వ్యాపింపజేస్తున్నాయి. అవి ఉష్ణమండల వాతావరణంలో వృద్ధి చెందుతాయి. నిలిచిపోయిన నీరు, బహిరంగంగా కూలిన వ్యర్థాలు మరియు బహిరంగ డ్రైనేజీలు దోమలు పెరగడానికి ప్రత్యేకంగా దోహదపడతాయి. దోమల ద్వారా కలిగే వ్యాధులను నివారించడానికి చెత్త క్రమం తప్పకుండా సేకరించి మరియు శుభ్రం చేయనట్లు, నీరు నిలిచిపోకుండా ఉండేటట్లు మరియు పరిసరాలు పరిశుభ్రంగా ఉండేటట్లు చూసుకోవాలి. ఇచ్చిన పేరా ప్రకారం కింది వాటిలో ఏది సత్యము, విచ్ ఈజ్ ట్రూ అంటున్నాము. మోస్ట్ ఆఫ్ ద డిసీజెస్ ఆర్ స్ప్రెడ్ బై మస్కిటోస్. దోమలు చాలా వ్యాధులను వ్యాపింపజేస్తాయి. బిఫోర్ డీకంపోజింగ్ గార్బేజ్ వీ షుడ్ డివైడ్ గార్బేజ్ బై బయోడిగ్రేడబుల్ అండ్ నాన్ బయోడిగ్రేడబుల్. పారవేయడానికి ముందు చెత్తను కుళ్ళేవి మరియు కుళ్ళనివిగా చెత్తను వేరు చేయాలి. నో. వాటర్ డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ ఈజ్ వెరీ పూర్. నో. స్టిల్ వాటర్ ఈజ్ ద సోర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ మస్కిటోస్. నిలిచి ఉన్న నీరు దోమలు పెరగడానికి చాలా కారణమవుతుంది. దెన్ దోమలు చాలా వ్యాధులు వ్యాపం చేస్తాయని చెప్తున్నాము. ఇక్కడ కూడా చెప్పాడు దోమలు రకరకాల వ్యాధులు వ్యాపం చేస్తాయని చెప్తున్నాము. ఇక్కడేమో దోమలు చాలా వ్యాధులు వ్యాపం చేస్తాయని చెప్తున్నాడు. కాబట్టి స్టేట్మెంట్ 1 అనేది కరెక్ట్గా సరవదమ్మ. నిలిచి ఉన్న నీరు దోమలు పెరగడానికి కారణమని చెప్తున్నాము. చెప్పున్నాడు వాడు. నిలిచిపోయిన నీరు దోమలు పెరగడానికి చాలా కారణమవుతుందని చెప్తున్నాము. కాబట్టి ఓన్లీ 4. క్వశ్చన్ నెంబర్ 16, ఓన్లీ 4 is the right answer. Only 4 is the right one. Next question. Question number 17. 3 married sons and 2 unmarried daughters are living with their parents in a family. 3 married sons and 2 married 3 married sons ఉన్నారంట and living with their parents in a family. ఒక పేరెంట్స్ తోటి 3 sons ఉన్నారు. అంటే వాళ్ళకి మ్యారీడ్ అయింది
అండ్ 2 డాటర్స్ ఉన్నారని చెప్తున్నాను. అండ్ 2 డాటర్స్. ఈచ్ సన్ హ్యాస్ ఎ 2 డాటర్స్ అండ్ హ్యాస్ ఎ సన్. ప్రతి ఒక్కరు కూడా 2 డాటర్స్ ఒక సన్ ఉన్నారంట. 2 డాటర్స్ ఒక సన్, 2 డాటర్స్ ఒక సన్ ఉన్నారు. హౌ మెనీ ఫీమేల్ మెంబర్స్ ఆర్ ఇన్ ద ఫ్యామిలీ? మొత్తం ఎంతమంది ఆడవాళ్ళు ఉన్నారని చెప్తున్నాము. 2 డాటర్స్ అంటే 2, 4, 5, 6 మెంబర్స్. 6 + 3 9 + 2 10, 11 + 1 12 మెంబర్స్ ఈస్ హియర్. మొత్తము 12 మంది ఆడవాళ్ళు ఉన్నారు. ఒక కుటుంబంలో 3 వివాహమైన కొడుకులు మరియు 2 అవివాహిత కుమార్తెలు ఉన్నారు. 3 వివాహమైన కొడుకులు అంటే 3కి 3 భార్యలు. 3 ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఒక పేరెంట్స్ ఉన్నారని చెప్తున్నాడు. 4 3కి ఒక్కొక్కరికి 2 ఉంటారని చెప్తున్నాడు. 6 9 వీళ్ళొకటి 10 వీళ్ళిద్దరూ అవివాహితులు ఉన్నారు కాబట్టి మొత్తము 12 మంది ఉన్నారు. క్వశ్చన్ నెంబర్ 17 ఆప్షన్ డి ఇస్ ద రైట్ వన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 18. ఇఫ్ P means +42, K means -1, R means division 14, Q means into 30, R means division, that's 30 only, division 12, Q means into 28, P means +110. Then come on, 42 -1 by 14, K is the sensor, minus into 30 by 12 into 28 + 110. Come on, 42 -1 అని చెప్తున్నాం. 2 7s, 2 15s, 7 4 times, 4 3 times, 3 5 times. Then 42 -1, 41 -5 -5 plus 110 plus 110, 110 plus 41, 110 plus 41, 151 -5, 147 is here. 151 -5, 146 is here. So -1 into 5 times -5 only. 42 -1 is 42 only. 42 only. -5 ones are -5. So here 42 only and 152 only and 147 is the only answer. 147 is the only answer. 42 -1 కాదు, 42 అలాగే ఉంచి -1 into 5 -5 plus 110. Then 42 110 152 -5 147 is the answer for question number 18. Option C. Option C is the right one. Next question number 19. Arrange the following words in natural way for making a meaningful word and find the different one. Then so YEAR year, HOUR hour, MONTH month, then FORK fork. Year, hour, month all are related to timing sense. Fork is not related to timing, that is the different one. Question number 19, option D is the right one. Option D is the right one. Next question number 20. U and B are daughter of G and M respectively. U is the daughter of G అని చెప్తున్నాం and M is the daughter of B అని చెప్తున్నాం. M is daughter of B. L is the mother of G and M. U are the daughters of G and B is the daughter of M. B is the daughter of M. Sorry, B is the daughter of M. So B is the daughter of M. L is the mother of G and M. L is the mother of G and M ante L is the mother of G and M. S is the sister of U. S is the sister of U. L has only 2 daughters. L ki iddaru daughters అని చెప్తున్నాం. There is only 2 daughters. How is the M related to S? M ని క్వశ్చన్ చేయాలి S నుంచి.
వీళ్ళు ఏమవుతారు మదర్, మదర్ వాళ్ళ సిస్టర్ ఆంట్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 20 ఆప్షన్ సి. ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద రైట్ వన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 21, ఫైండ్ ద మిస్సింగ్ నెంబర్ ఫ్రమ్ ద సిరీస్. 3 into 3 plus 3, 12 3s again into 3 plus 3 into 3 times 43 times అయితే 120 అయ్యేది. 1 మైనస్ కాబట్టి 39 3 times is 117 and into 3 plus 3 into 3 plus 3 again into 3 plus 3 కావాలి. 123 times is 360 plus 3 363. Question number 21 option D. Option D is the right one. Next question number 22, పోలార్ కోల్డ్. పోలార్ ఇన్ ద సెన్స్ వెరీ స్నో, బాగా చలిగా ఉండేదాన్ని పోలార్ అంటే స్నో ఎక్కువగా పడిపోయేదాన్ని, మంచు కురిచేదాన్ని పోలార్ అంటాం అనమాట. పోలార్ రిలేటెడ్ టు కోల్డ్, వింటర్ రిలేటెడ్ టు కోల్డ్, మాన్సూన్ రిలేటెడ్ టు రైన్, సమ్మర్ రిలేటెడ్ టు హాట్ అని చెప్పాలి, టెంపరేచర్ చెప్పున్నాడు. సో కోల్డ్ని టెంపరేచర్లో పిలుస్తామంటే మైనస్లలో ఉంటుంది, టెంపరేచర్ హైలలో కూడా ఉంటుంది. అంటే సమ్మర్లో టెంపరేచర్ అంటే టెంపరేచర్ అంటేనే హాట్ అని కాదు మీనింగ్. టెంపరేచర్ మైనస్లో ఉన్న టెంపరేచర్ అంటాము, 10 ఉన్నా 18 ఉన్నా 11 ఉన్నా 30 ఉన్నా 40 ఉన్నా టెంపరేచర్ అని చెప్తాము. బట్ సమ్మర్ రిలేటెడ్ హాట్ అని ఇచ్చుంటే వేరే ఉండేది. సో సమ్మర్ రిలేటెడ్ టెంపరేచర్ అని ఇచ్చున్నాడు కాబట్టి దట్ ఈస్ ద డిఫరెంట్ వన్. సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 22 ఆప్షన్ బి ఈజ్ ద డిఫరెంట్. రిమైనింగ్ అన్ని వాటి యొక్క సీజన్స్లలో వచ్చేవి. సమ్మర్లో కూడా హాట్ అని మెన్షన్ చేస్తుంటే దట్ ఈస్ ద రైట్ ఓన్లీ. టెంపరేచర్ మెన్షన్ చేస్తున్నాడు కాబట్టి దట్ ఈస్ ద డిఫరెంట్ వన్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 22 ఆప్షన్ బి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 23, ఆయిల్, ఫర్, సిల్క్, ఊలు. నూనె, రోమాలు, పట్టు, ఉన్ని. ఆల్ దీస్ కమ్స్ ఫ్రమ్ సింగిల్ సోర్స్. అసలు సింగిల్ సోర్స్ నుంచి వచ్చే ఛాన్స్ లేదు. ఆల్ దోస్ ఆర్ గుడ్ కండక్టర్స్, అన్ని మంచి విద్యుత్ వాహకాలు. నూనె కాదు, పట్టు, ఉన్ని, ఈ రోమాలు ఇవి మంచి విద్యుత్ వాహకాలు కాదు. ఆల్ దీస్ ఆర్ గుడ్ ఎలక్ట్రికల్ రెసిస్టెన్స్, అన్నీ మంచి విద్యుత్ నిరోధకాలు. సారూప్యత లేదు. సో అన్నీ మంచి విద్యుత్ నిరోధకాలు. సేస్ ట్రూ. క్వశ్చన్ నెంబర్ 23 ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద రైట్ వన్. Next question, in certain coding language AC is coded as 9. What is the A? 1, C is 3, E is 5, total 9, and AG is coded as 175, total is 13. అంటే all you need to add addition of the numbers. Then face కావాలి, FACE face 5316, 10 and 5 15 is here. 10 and 5 6 plus 3 9, 9 plus 1 10, and 10 and 5 15. Question number 24 option C is the right one. Option C is the right one. Next question, find the missing term in the given series. RST, UVW, XYZ ఏముండాలి తర్వాత ABC ఉండాలి, ABC. సో BAC ఆన్సర్. RST, UVW, XYZ, ABC is the right one. Question number 25 option B is the right answer. Next question, so it is the ending. Question number 25 is the last one. Fine. Thank you all of you.